یہ جو چائنیز انویسٹمنٹ افریقہ میں ہے اور پاکستان میں ہے، یہ سیریسلی انڈر اٹیک ہے۔ نہیں سر، پاکستان نے تو چائنا کو جو تڑکا لگایا ہے 26 بلین ڈالرز کا، وہ بیچارے پریشان ہیں، سی پیک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں بیچارے درمیان میں۔ اصل پرابلم جو پاکستان کو اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ ہے جی ٹی ٹی پی کی، یا پھر سمجھیے کہ افغانستان کا بارڈر۔ بلوچستان میں پاک چین کے مشترکہ صوبوں کے خلاف پھوٹ پڑ گئی ہے۔ بلوچستان میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، 100 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پچھلے 5 دنوں سے بلوچستان میں موبائل سروسز بھی بند ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز آج بھی کنٹرولڈ ہے، میڈیا کو آج بھی روکا جا رہا ہے، خبریں نہیں دے رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کے لیے درد سر بن گیا ہے اور کوئی سلوشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی ابھی تک۔ چائنیز جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ مور دین 440,000 جو چائنیز ہے وہ ابراڈ دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ 93,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ افریقہ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ نوٹ کریں کہ چائنیز جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کون کر رہا ہے، یہ کیسی چیز ہے؟ پاکستان میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ نے نائجیریا میں سنا ہو کہ وہاں پہ بھی چائنیز ورکرز جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا۔ جہاں جہاں چائنیز فنڈڈ بزنسز ہیں ان کو اٹیک کرنا شاید اس لیے آسان ہے کہ وہ ایزیلی نظر آ جاتے ہیں۔ رسپانس میں جو پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے کہ بلوچستان کی انٹرنل سیکیورٹی بڑی خطرے میں رہی ہے، سیپریٹسٹ انسرجنٹ کا تھریٹ بڑھا ہے، چائنا ہم سے ناراض ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وومن کیڈر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، سوئسائڈ اٹیک کو دوبارہ ایک ہوا ملی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے سامنے اپولوجیٹک ہوا ہے۔ اس طرف پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کوئی 7,000 سے 10,000 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ کراچی میں جو چائنیز کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ حملہ ہوا، چائنیز اس پہ بھی مارے گئے۔ پاکستان کے لیے بھی ان چیلنج ہے، اتنی بڑی فوج ہے اور سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کی جو گلوبل امپلیکیشن ہے، کیونکہ دیٹ از اے پارٹ آف دا BRI کا حصہ ہے۔ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں جب وہ پرائم منسٹر بنے تو 6 ماہ بعد انہوں نے چائنا کا دورہ کیا۔ دا ریزن بیہائنڈ اس کہ وہ ان کو تھا کہ ہم کیسے جا کے چائنیز کو منہ دکھائیں کہ جی بلوچ انسرجنسی کیوں اٹھی ہے۔ بلوچستان کی جو عوام ہے اسے بہتر حقوق نہیں مل رہے، رائٹس نہیں مل رہے ان کے، مگر وہاں سے بہت کچھ مل بھی رہا ہے بلوچستان سے، لائک گوادر ہو گیا، گوادر اور چائنا کی جو وہ ان کی ٹریڈ چل رہا ہے پاکستان اور چائنا کے آپس میں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مگر بلوچستان کی عوام کو اس سے فائدہ نہیں مل رہا۔ اس طرح ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو جو ہے وہاں پہ چائنیز انویسٹر جو ہیں وہاں پہ چائنیز جو ہیں وہ مائننگ اور ان چیزوں میں ہیں۔ عموماً جب مائننگ وغیرہ کے ایشوز آتے ہیں تو جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو بائی پاس کر کے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو رائٹس ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں۔ تو کڈنیپنگ، رابریز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور چائنیز اس کا جو بہت زیادہ دے ہیو ٹو فیس دس پریشر۔ اب پاکستان کے اندر جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اس نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 2022 میں تقریباً 188 اٹیکس BLA بلوچ لبریشن آرمی نے کیے، جس میں تقریباً 3 سوئسائڈ اٹیک بھی تھے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے 350 سے زیادہ 364 لوگوں کو انہوں نے مارا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے بلوچ بھائی آج پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ بلوچستان کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیسک فیسلٹیز، یہ کہتے ہیں نہیں ریاست از سپیریئر ٹورڈز آل دا بیسک فیسلٹیز آف سٹیزنز، ریاست کو بچاؤ چاہے لوگوں کو، عام ناگرک کو کوئی فیسلٹی ملے ہی نہ۔ ریٹرن آف ٹیررزم ہے، یہ چیزیں جو ہیں دے آر اوبیسلی اے ویری سیریس چیلنج۔ پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ فرجائل انٹرنل پالیٹکس ہے اور largely Pakistan has become an unstable country because political uncertainty ہے، TTP کے threats ہیں، سری لنکا میں کولیپس کی ہے تو ڈیفالٹ کیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ فار ایگزامپل اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے جیسے باتیں چل رہی ہیں
गो कि पाकिस्तान उस तरह डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन देयर आर चांसेस जो जहाँ जहाँ चाइनीज़ पैसा लगेगा वहाँ ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। चाइना को ये चैलेंज है कि वो अपनी ग्लोबल रीच जो बढ़ाना चाहता है और वो प्रोजेक्ट्स लेना चाहता है दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी क्वेश्चन रहता है कि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, लोकल रिजेंटमेंट फेस करनी पड़ती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उन मुल्कों में होती है जहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, वायलेंस बढ़ता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग के पास जाएंगे, बताएंगे जी ठीक है बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत आपने हमें ये पैसा दिया, फिर हम भी चाइनीज़ को उस तरह पैसे नहीं दे पा रहे। ये कहा जाता है कि जो चाइनीज़ हैं उन मुल्कों में जाके पैसा लगाते हैं जो अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं और जहाँ पे फ्रेजाइल इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। सो अनस्टेबल कंट्रीज़ फ्रेजाइल इंटरनल पॉलिटिक्स और उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसका ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। एक तरफ हमने सिक्योरिटी डिवीजन्स 2 मिलिट्री आर्मी की सिक्योरिटी डिवीजन्स रेस की हैं, उनको भी हम पैसे देते हैं, चाइनीज़ जो मारे गए हैं उनको भी पैसे देते हैं। चाइना का जो इमेज डेवलप हो गया है कि ये वहाँ पे जाता है जहाँ पे हालात ख़राब हों और ये पाकिस्तान को इसको स्टडी करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान चाइना से ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इतनी मदद लेता है कि पाकिस्तान चाइना को अनॉय नहीं कर सकता। अब बलोच लिबरेशन आर्मी जिसे वो कहते हैं ना कि वो लगी हुई है इस चीज़ में कि पाकिस्तान जो है उसको किस तरह दुनिया के सामने ये बताया जाए कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे काम किया जा सकता है, दिस इज़ नॉट अ प्लेस वेयर थिंग्स आर गुड। अब आज भी बलूचिस्तान जो है वो दैट हैज़ बिकम अ नो गो एरिया बन चुका है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनको पता है कि भाई चीज़ें जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है एंड दैट इज़ वाई द चाइनीज़ एम्बेसडर जब उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी उसके बाद कुछ 6 महीने तो पाकिस्तान से वैसे ही चले गए थे। पाकिस्तान के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमारी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी और हमने इससे फ़ायदा उठाना था। लेकिन हमारे अपने जो मिसाइल हैं उन्होंने पकड़ के इस सारी चीज़ को जो है वो ख़राब कर दिया है और इससे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट भी जो है वो कम हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स पे हमले हुए, चाइनीज़ लोग मारे गए, उसके रिटर्न में पाकिस्तान ने चाइनीज़ को पैसे दिए। अब चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है इसको जिसे आप ये कह सकते हैं कि मेजर सिक्योरिटी रिस्क हैं नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और ये चाइनीज़ के लिए कॉन्टीन्यूसली चैलेंज बनता जा रहा है कि हमने किस तरह इन टेरर अटैक्स को डील करना है, किस तरह होस्ट गवर्नमेंट्स को विन करना है, क्योंकि इससे वेस्टर्न ममालिक जो है वो कान खड़े कर लेते हैं कि क्या चाइना जो है वो जिबूती स्टाइल जिस तरह जिबूती में चाइनीज़ मिलिट्री बेस है तो कल को पाकिस्तान में भी कोई मिलिट्री बेस लेके आएगा। ये इस तरह के बड़े सॉलिड क्वेश्चन हैं और फिर चाइनीज़ जो है वो सारी बात है डरते हैं कि कहीं ये बलोच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ने साडेली ना मुँह कर लें। ठीक है जी, ये भी उनको डर आता है। अभी जिस तरह ग्वादर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाइनीज़ वहाँ से निकल रहे हैं। 2021 में चाइनीज़ एम्बेसडर को असैसिनेट करने की प्लानिंग की गई थी तालिबान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से बलूचिस्तान के अंदर। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 सीरियस और अगर चाइनीज़ एम्बेसडर जो है वो असैसिनेट हो जाता तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो बलोच लिबरेशन आर्मी ये जो अपने स्टैटिस्टिक्स जारी किए हैं दे आर वेरी ऑब्वियसली एम्बैरेसिंग फॉर द पाकिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान डेवलपमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अपने ये एथनिक मसाइल जो है वो नहीं रन कर पा रहा। आपके वो जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी 30% पे है, पॉलिटिकल क्लैश मौजूद हैं, एथनिक क्लैश मौजूद हैं, सेक्टेरियन क्लैश भी बीच में कूद पड़ते हैं। चाइनीज़ बड़ा कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा सेकंड होम है, ये सारा कुछ है, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं उसने चाइनीज़ के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की है। पाकिस्तान भले कहता रहता है कि जी ये 1-2-4 वाक़यात की वजह से पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात जो हैं वो नहीं हो सकते, ख़राब हो सकते। तो दिस इज़ समथिंग आई थिंक the host governments need to look at what the Chinese are doing and the Chinese also need to pay attention कि उनको इन फ्रेजाइल एनवायरनमेंट का और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाते हुए गलत डील्स भी नहीं करनी चाहिए। गो के दुनिया डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर बट दैट डजंट मीन कि उनका सारे का सारा जो BRI का प्रोजेक्ट है वही
ملیا ویٹ ہو جائے. جہاں جہاں چائنیز ڈیولپمنٹ ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، فریجائل انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو چائنیز جو ہیں دے پک دوز پلیسز تاکہ وہ چیزوں کو مینیج کر سکیں. کیونکہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر بھی ایسا تھا، حالات بھی ایسے بن گئے، اور چیزیں جو تھی وہ آؤٹ آف کنٹرول تھیں، تو ہی تھاٹ اٹس بیٹر ٹو گو اینڈ لیو دا کنٹری.